آج ہم نے تیسرا روزہ اختیار کیا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس روزے کو بھی ساتھ خیریت سے مکمل کرائے اور ہماری ہر عبادت جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں وہ اللہ قبول فرمائے، جو ہم عبادات کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں یعنی حقوق اللہ جو ادا کر رہے ہیں وہ بھی، اور حقوق العباد جو ادا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے بھی اور سب کے بھی۔ آج 3 رمضان ہے تو آج کا دن منسوب ہے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ اے رسول اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، گویا یہ کائنات بنی میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایک بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا نور آسمان سے زمین تک ساتے میں نے دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک زمین پر رکھ کر تکبیر بلند کی کہ لا الہ الا اللہ، تو گویا ثابت یہ ہوا کہ میرا رسول جب اس دنیا میں تشریف نہیں بھی لائے تھے میرے رسول تب بھی وہ رسول تھے، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی رسول ہیں، اور جب یہاں سے پردہ فرما گئے تو بھی رسول ہیں۔ ہاں جب 40 سال کی عمر ہوئی اور 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا اللہ کے حکم سے، جب جبریل وحی لے کر آئے، پھر رسول خدا نے کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صداقت اور امانت داری تو ایسی تھی کہ جو غیر مسلم بھی تھے، جو مسلمان نہیں تھے، جو کفار تھے، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ پھر ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جب ان کا نکاح ہوا، عقد ہوا اور شادی ہوئی، اور پھر القصہ مختصر یہ کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں نے اور کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بے اولاد ہی رہیں گے، تانے مارتے تھے۔ اللہ کو ایک ایسے گوارا کہ کوئی بھی شخص میرے رسول کے اوپر کوئی بھی تانا معاذ اللہ لگائے۔ پھر اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا کی، اور پھر آیت نازل ہوئی سورہ کوثر کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ یہ وہ بیٹی ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے سب سے قریب، دل کے سب سے قریب، یعنی ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی اس طرح سے پیار اور اس طرح سے خیال رکھتی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ذوف یا کبھی نقاہت محسوس کرتے تھے تو کہتے تھے فاطمہ اپنی چادر یمنی میرے اوپر ڈال دو۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے، اور رسول کا کوئی بھی عمل، میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ رسول فرماتے ہیں میں اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا جب تک وحی خدا نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک باپ ہے، یعنی جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ان کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں جو خود رحمت للعالمین ہیں، اور زوجہ شوہر کے ایمان کی آدھی مال کا ہوتی ہیں، یہ ان کی زوجہ بنی ہے جو خود کل ایمان ہے، مولا علی علیہ السلام۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور یہ ان کے قدموں کے تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور پھر ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی عورت کو اچھی زندگی گزارنی ہے، اچھی بیٹی بن کے دکھانا ہے، اچھی زوجہ بن کر دکھانا ہے، اچھی ماں بن کر دکھانا ہے، تو اس کو
तरबियत लेनी पड़ेगी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उनकी ज़िंदगी से, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। यानी जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ़ लाते थे घर में और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सामने तशरीफ़ लाती, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। उन्होंने बताया कि इनका एहतराम क्या है। और फिर जहाँ जुल्म व बर्बरियत होती थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, कि बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो अच्छा ही नहीं समझते थे कि बेटियां पैदा हों। तो मेरे हबीब, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि बेटियां रहमत होती हैं, और ये अमल करके दिखाया कि बेटी के एहतराम में किस अंदाज से खड़े हो जाते थे, बेटी से कैसे प्यार करते थे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, और जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। तो गोया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो, और कुछ नहीं मांगा रसूल ने हमसे। तो अगर इनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार आपको मिलेगा, जो इखलाकियात मिलेंगी, जो सखावत मिलेगी, वही उनके औलाद में मिलेगी। यानी रसूल के दरबार में भी कोई आता था तो खाली हाथ नहीं जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई भी आया खाली हाथ नहीं गया। इसी तरह जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर साइल आया, और उस वक्त बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली अलैहि सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहि सलाम, ये रोज़ा था इनका, और रोज़े की हालत में थे। अब रोज़े की हालत में जब अफ्तार का वक्त होता है तो इंसान अपने लिए कोई चीज़ रखता है, नहीं रखता, लेकिन साइल आ गया। साइल आ गया तो सखावत की इंतहा देखिए, कि कहा कि जाओ मेरा और अपना सबका खाना उस साइल को दे दो, और खुद सिर्फ पानी से अफ्तार किया। और मेरे यकीन है कि अगर और साइल भी आ जाता तो ये पानी भी उनको दे देते। सब कुछ तो दे दिया इन्होंने अल्लाह की राह में सब कुछ दे दिया, इन्होंने उम्मत के लिए सब कुछ दे दिया, मर्जी खुदा खरीद लिए। खुद भूखा रहना, खुद प्यासा रहना, और फिर अपना खाना, अपना अफ्तार भी साइल को दे देना, और फिर आयत खुदा की नाजिल हो जाए इनकी शान में। तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से, कि एक औरत का किरदार कैसा होना चाहिए, एक माँ का किरदार, एक बेटी का किरदार कैसा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों पर अमल कर लें तो हमारी सबकी ज़िंदगियाँ संवर सकती हैं। यहीं से अगर हम बात लें तो हम भी रमज़ान के महीने में इस वक्त बैठे हैं, आज तीसरा रमज़ान है, और यकीनन हम भी अफ्तार करते हैं, हम भी सहरी करते हैं, लेकिन जब पहले का दौर ज़रा याद कीजिए, या हमारा बचपन, वो जो बचपन था उसमें क्या होता था कि हम एक दूसरे के यहाँ अफ्तारी भेजते थे। अब वो बहुत कम हो चुका है। हम सहरी के वक्त अचानक किसी के घर से भी रोटी मांग लेते थे, और ये किसी का एहसान नहीं, कोई ना एहसान जताता था, ना किसी का एहसान कोई जताता था कि हमने तुम्हें रोटी दी, वो खा लेते थे अपना घर समझकर। अब पता नहीं क्या हो गया, पहले घर छोटे छोटे होते थे, दिल बड़े बड़े होते थे, अब घर बहुत बड़े बड़े हैं, दिल बहुत छोटे छोटे हैं। अब किसी को देना क्या, हम सोचते हैं कि सब कुछ अपने लिए ज़ख़ीरा कर लें। नाज़रीन, इस रमज़ान में कोशिश कीजिए कि ख़ुद के साथ साथ दूसरों की मदद भी करें। जैसा अपना ख्याल रखते हैं वैसे दूसरों का भी ख्याल रखें। जैसे अपने लिए ईद की तैयारी करते हैं वैसे दूसरों के लिए भी ईद की तैयारी करें। और ये किरदार हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मिलता है, और अगर हम उस किरदार पर अमल करते रहें तो इंशाअल्लाह बरोज़े हश्र मेरा यकीन है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र से कहेंगे ये मेरा उम्मती है। अल्लाह फ़ख्र से कहेगा ये मेरा बंदा है, मेरे बंदे, मुझे तुझ पे फ़ख्र है।